معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خوفناک پر اسرار حویلی ایپیسوڈ نمبر 7۔ واقعی یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ لڑکیاں تیار ہو کر پسند کرنے کے لیے دکھائی جاتی ہیں، پھر دلہا یا دلہے کی مان کی کسی نہ کسی وجہ سے مسترد کر دی جاتی ہیں۔ ورگوش افسردہ ہو گیا، نرس چلی گئی اور پھر وہ اپنے خیالات میں کھو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کی پرواہ کیے بغیر وہ ہسپتال سے نکل گیا۔ سب سے پہلے وہ پرسہ دینے کے لیے اکرام کے گھر جا پہنچا۔ چھوٹا سا گھر گویا ایک قبرستان میں بدل چکا تھا۔ اکرام کے بوڑھے ماں باپ اور 2 چھوٹے بچے، ان کی زندگی جیسے رک گئی۔ اکرام تو چلا گیا، لیکن اپنے ساتھ 5 لوگوں کو اور بھی مار گیا تھا۔ ان کے آنسو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ورگوش کو ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی سوال نظر آیا تھا کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم کس کے سہارے جئیں گے۔ ورگوش کو اس منحوس سانپ پر غصہ آنے لگا۔ وہ دل گرفتہ ہو کر وہاں سے نکل آیا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس سانپ کی بوٹیاں نوچ لے۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا جی اچاٹ رہا۔ اکبر نے اس کی خیر خیریت دریافت کی اور کھانے کا پوچھا، لیکن اس کا دل نہ تھا۔ بس چائے کا بول کر وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اچانک اس نے کسی خیال کے پیش نظر الماری کھولی۔ سانپ کی مورتی اسی جگہ موجود تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک سے گویا روشنی کے ہالے پھوٹ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں ورگوش کو ایسا لگا کہ یہ وہی سانپ ہے جس نے اس کے ساتھیوں کی جان لی تھی، لیکن یہ بے جان ہے، بھلا یہ کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ اور پھر اس نے الماری کا پٹ بند کر دیا۔ پوری رات انسپکٹر آصف احمد ورگوش عجیب و غریب خواب دیکھتا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو سانپوں میں گھرا ہوا پاتا تو کبھی ویران جنگل میں اس کو اپنے مردہ ساتھی دکھائی دیتے۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب یوں اس کی نیند اچاٹ ہوئی تھی۔ جلد ہی اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اس کو اٹھانے والے 4 لوگ تھے اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں ملبوس تھے۔ اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے نقاب کا استعمال کیا تھا، صرف آنکھوں کی نمائش ہو رہی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ ورگوش نے بے خوف ہو کر پوچھا۔ موت کے فرشتے، جواب ملا۔ موت کے فرشتے تو یہاں کیوں آئے ہو؟ ورگوش نے پوچھا۔ ایک تو یہ سوال بہت کرتا ہے دادا، ایک نقاب پوش نے اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ کیا ہم کلاس روم میں پرچہ دینے آئے ہیں؟ انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ نہیں دادا، ایک نے جواب دیا۔ سن لیا؟ وہ نقاب پوش ورگوش کی طرف گھوما اور بولا، خیر تمہارا دل رکھنے کے لیے جواب دیتا ہوں، وہ سانپ کی مورتی کہاں ہے؟ ورگوش اس وقت واقعی بے بس تھا۔ چاروں ریوالوروں کے رخ اسی کی طرف تھے۔ کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا مطلب موت کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ اندر کس طرح آئے اور انہوں نے اکبر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ کئی طرح کے سوالات اس کے دل و دماغ میں اٹھ رہے تھے۔ پھر نقاب پوش کے الفاظوں پر وہ بری طرح سے چونک گیا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تمہارے نوکر کے ساتھ کیا کیا؟ ورگوش نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہارا نوکر تم سے زیادہ ہوشیار نکلا، چپ چاپ بندوا لیا اپنے آپ کو۔ بیچارہ کچن میں پڑا ہوا ہے، بندھا ہوا۔ وہ ہنس کر بولا، میں نہیں جانتا کہ تم کون سی مورتی کی بات کر رہے ہو، ورگوش نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہی مورتی جو اس باکس میں تھی جس کو تم نے ساحل پر ریڈ کر کے پکڑا تھا۔ تمہارے ساتھ 3 ساتھی تھے، وہ تو مر گئے اور ہم ان کی طرف سے اطمینان کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس آئے ہیں۔ اطمینان مطلب؟ ورگوش چونک گیا۔ ان کے گھروں کی باقاعدہ تلاشی کے بعد اب تمہاری باری ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ تم یہ بڑی بھول کرو گے، تلاشی کے نام پر ورگوش نے گھبرا کر کہا۔ شٹ اپ! آواز بڑی ہی گنجیلی تھی اور پھر وہ اپنے ساتھی کی طرف مڑ کر بولا، میں اس پولیس والے کو سنبھالتا ہوں، تم لوگ اس مورتی کو تلاش کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تینوں کمرے کی تلاشی میں مصروف ہو گئے۔
یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو، قانون سے کھیل کر تم لوگ جرم کر رہے ہو، ورگوش نے گراتے ہوئے کہا۔ قانون؟ ہاں ہاں ہاں، ورگوش کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ کس قانون کی بات کرتے ہو تم؟ وہی قانون جو عام کے لیے کچھ اور خاص کے لیے کچھ اور ہے، یا وہ قانون جو سگنل توڑنے پر 500 روپے لے کر چھوڑ دیتا ہے، نقاب پوش نے ہنس کر کہا، اور اس کی بات سن کر ورگوش خاموش ہو گیا۔ بات تو ٹھیک تھی، قانون میں بہت سے حکم تھے، لیکن پھر بھی قانون کے ہونے سے بہت سے جرائم رکے ہوئے تھے۔ اگر تم گرفتار ہوئے تو بہت برا سلوک ہوگا تمہارے ساتھ۔ مان لیا جب گرفتار ہوں گے تب کی تب دیکھی جائے گی، نقاب پوش نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت اس کے ساتھی مڑے اور اس میں سے ایک نے کہا، دادا یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی الو کے پٹھو، الماری کون دیکھے گا؟ نقاب پوش گرایا۔ او ہاں استاد۔ اتنا کہہ کر وہ الماری کی جانب بڑھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد ایک آواز سنائی دی، دادا یہ تو لاکھ ہے، اوہو مورتی اس میں ہے، چابی دو۔ نقاب پوش ورگوش کی طرف مڑ کر گرایا، چابی میری جیب میں ہے، ورگوش نے اطمینان سے کہا۔ رک جاؤ، ہم چابی خود نکال لیں گے۔ جیک تم چابی جیب سے نکال لو۔ جیک نے اس کی خونخوار نظروں کی پرواہ کیے بغیر جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور چابی نکال لی۔ تم لوگ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہو، ورگوش بول اٹھا۔ تم کو اس گڑھے سے کیا تکلیف ہے؟ ناگر کا لہجہ پرمزاح تھا۔ ورگوش اس پر کھول کر رہ گیا۔ جلد ہی الماری کھول لی گئی۔ ورگوش نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس مورتی کو ان کے قبضے میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مورتی الماری میں نہیں ہے۔ نقاب پوش کی آواز سن کر ورگوش نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، اور اس نے اس وقت عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا کہ مورتی کی گمشدگی پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، وگرنہ اس کو اس بات پر حیرت تھی کہ مورتی گئی کہاں۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں کسی مورتی کے بارے میں نہیں جانتا، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تم لوگوں کو، ورگوش نے قدرے نرمی سے کہا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ ناگر نے کڑے لہجے میں کہا۔ جانتا ہوتا تو ضرور بتا دیتا، چاہو تو پورے گھر کی تلاشی لے لو، اب تو یہی کرنا ہوگا، ناگر گھرایا۔ رسی لا کر اس کو باندھ دو، ناگر نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ورگوش کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ پورے گھر کی تلاشی لینے کے بعد وہ رخصت ہو گئے۔ نقاب پوشوں نے باہر آ کر ورگوش کے فلیٹ کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور پارکنگ کی طرف نکل گئے۔ دادا مورتی اس کے پاس نہیں تو پھر کہاں ہے؟ ٹونی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مورتی اسی کے پاس ہے، سالہ ناٹک کر رہا ہے۔ خیر میرا نام بھی ناگر ہے، اب تم لوگ اس پر نظر رکھو گے۔ اتنا کہہ کر ناگر چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ جیک پارکنگ کے اندھیرے والی جگہ پر جا رہا ہے۔ ابے کہاں جا رہا ہے؟ ناگر نے چلا کر پوچھا۔ دادا جیک نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، اور اس کی بات سن کر سارے ہاتھی ہنس پڑے تھے۔ کتے والی عادت تمہاری کبھی نہیں جائے گی، باتھ روم اس طرف ہے، ناگر نے غصے سے کہا۔ جواباً جیک کھیکھی کرتا ہوا باتھ روم کی سمت بڑھ گیا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے تھے۔ دادا بھوک لگی ہے یار، لگ تو مجھے بھی رہی ہے، مگر اس وقت کون سے ہوٹل کھلے ہوں گے؟ ٹونی نے جواب دیا۔ تم لوگ بھی ہر وقت ہی کھانے پینے کے بارے میں ہی سوچنا، کام کی کسی کو فکر ہی نہیں، ناگر نے قدرے غصے سے کہا۔ ابھی ٹونی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ وہ آواز گاڑی کی پچھلی سیٹ سے آ رہی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اتنا کہہ کر ٹونی نے اقبی سیٹ کی طرف مڑ کر دیکھا تو دوسرے ہی پل اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کی تقلید اس کے ساتھیوں نے بھی مڑ کر دیکھا تو ان کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ جیکی جیسے ہی باتھ روم سے فارغ ہو کر گاڑی کے پاس پہنچا، اندر کا منظر دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ خوف کا شدید ترین احساس اس کے چہرے پر نظر آنے لگا۔ پھر وہ دیوانوں کی طرح جدھر سینگ سمائے بھاگ والی مثال کے مصداق الٹے قدموں بھاگتا ہی چلا گیا۔ ورگوش نے جان بوجھ کر اپنے جسم کو قدرے پھیلا لیا تھا کہ جب اس کے گرد رسیاں لپیٹی جا رہی تھی تو اس کے باوجود باندھنے والے کافی تیز ترار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آزاد ہونے کے لیے اس کو کافی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے خود کو آزاد کروا لیا تھا۔ اس کو اکبر کے بارے میں ابھی کافی تشویش تھی کہ ان ظالموں نے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اور اسے اس بات پر حیرت تھی کہ مورتی گئی کہاں۔ نہ جانے کہ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ مورتی پر اسرار خصوصیت کی حامل ہے۔
उसने सोने से पहले मूर्ति को खुद ही अलमारी में लाकर रखा था और इससे पहले भी यही हो चुका था। ये दूसरी बार था। ऐसा क्यों हो रहा था? इस तरह मूर्ति के गायब होने में क्या राज पोशीदा था? ये पुर-इसरार सांप की मूर्ति किसके थी? कहाँ से आई थी? कई किस्म के सवाल थे और जिसने वरगोश के जहन को उलझा दिया था। लेकिन फिलहाल उसको अकबर की खबरगिरी करनी थी और उस बेचारे को इस तरह बांध कर डाला गया था कि मुंह में भी कपड़ा ठोंस दिया गया था। ये कौन लोग थे वरगोश बाबू? पूरा घर बर्बाद कर दिया इन हरामखोरों ने और कुछ करने का मौका भी नहीं दिया। अकबर ने तशवीश से कहा। तो क्या कर लेते तुम? सनी देवल बनकर उन चारों का कीमा कर देते। वरगोश ने हंसकर कहा, नहीं बाबू, कम से कम आपको खबरदार कर देता। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम घर को सेट करो, उजाला होने ही वाला है। मैं बाहर से होकर आता हूँ। इतना कहकर वरगोश फ्लैट से निकलकर पार्किंग की तरफ आ गया और उसी लम्हे चौकीदार भागता हुआ उसकी तरफ आया और उसके चेहरे पर बदहवासी थी। शदीद बदहवासी के सबब अल्फाज उसका साथ छोड़ रहे थे। क्या हुआ? वरगोश ने तेज लहजे में पूछा और उसने जवाब देने के बजाय पार्किंग की तरफ इशारा कर दिया। हुआ क्या है? बात ही कुछ ऐसी है जनाब। वो सामने वाली लाड गाड़ी में 3 आदमी बेहोश पड़े हैं। क्या 3 आदमी? वो चौंका। जनाब, मैं एक राउंड लगाकर वापस आया तो ये गाड़ी खड़ी देखी और इससे पहले नहीं थी और यूं भी मैं सब गाड़ियां पहचानता हूं। और फिर उसी कार के अंदर रोशनी हो रही थी। मैंने करीब जाकर देखा तो अजीबोगरीब होलियों में 3 आदमी बेहिस्सो हरकत दिखाई दिए। अजीबोगरीब होलिये मतलब उनके चेहरों पर स्याह निकाब लगे हुए थे। अरे! और वरगोश ने मुश्किल अपनी हैरत छुपाई थी। फिर गाड़ी के अंदर वाली रोशनी में उसने तीनों को देखा, मगर उसमें चौथा नहीं था। लेकिन चौकीदार का अंदाज़ा गलत था। वो बेहोश नहीं थे, मर चुके थे और उनके जिस्म नीले पड़ चुके थे। उनकी पेशानियों पर सांप के दांतों के निशानात साफ नजर आ रहे थे और उनके जिस्मों की रंगत हूबहू वही थी जो उसके साथियों की थी। चौथा आदमी गालबन फरार होने में कामयाब हो चुका था। बहुत जल्दी पुलिस की भारी नफरी वरगोश की इत्तला पर वहां पहुंच गई। जब शोर शराबा हुआ, फ्लैटों के दूसरे मकीन भी जाग उठे थे। जब उनको सूरत हाल का इल्म हुआ तो एक खौफ का माहौल पैदा हो गया। वरगोश ने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। ये खबर ज़रा ही देर में जंगल की आग बनकर फैल गई थी। हर तरफ उस पुर-इसरार सांप की दास्तानें फैल गईं। उन तीनों के मुतल्लिक ये अखज़ कर लिया गया कि ये लोग उन फ्लैटों और उसके अतराफ़ में कोई वारदात करने आए थे, मगर सांप ने उनको मौका ही नहीं दिया। ये तीनों पुलिस को मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे। बहरहाल इस सांप के मुतल्लिक अब गौर किया जा रहा था, क्योंकि अब किसी की भी जान महफूज नहीं थी। वरगोश अपने फ्लैट में वापस आया तो उजाला हो चुका था। सुबह के 6 या 6:30 का अमल था। अकबर फ्लैट को सेट कर चुका था। अब चाय बना रहा था और उसको चाय और नाश्ता लाने का बोलकर जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बुरी तरह से उछल पड़ा। सांप की मूर्ति उसके बेड पर मौजूद थी और उसकी हीरों वाली आंखें गोया इंस्पेक्टर वरगोश को ही देख रही थीं। वरगोश उसे अजीब निगाहों से देखता रहा और फिर सरसराती हुई आवाज़ कमरे में गूंजी, वो खूनी सांप तुम ही हो, कोई और नहीं हो सकता। हाँ, वो तुम हो। सांप किसी पत्थर की तरह बेजान उसी जगह पड़ा रहा। वरगोश आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ा और उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था कि मूर्ति एक सांप में तब्दील हो गई और उस पर हमला कर देगी। वो बेड की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसका पांव उलझा और वो धड़ाम से फर्श पर आ रहा। उसका सर फर्श से टकराया। ये ज़रब काफ़ी शदीद थी। चंद लम्हों के लिए जैसे अंधेरा सा छा गया। अरे वरगोश बाबू! अकबर तेज़ी से उसकी जानब बढ़ा था और उसने ट्रे फ़ौरन एक तरफ रखी और वरगोश को सहारा देने की कोशिश की। बदवक़्त ही वो उठ पाया था और सर किसी फोड़े की मानत दुख रहा था। क्या हुआ बाबू? चक्कर आ गया? आप अभी बीमारी से उठे हैं, कमज़ोरी बहुत है, आप लेट जाएं। नहीं यार, तुम जाओ। वरगोश ने घूमकर फर्श पर देखा तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ ना थी जिससे उसका पांव उलझा हो। उसने साफ महसूस किया था कि जैसे किसी ने उसको धक्का दिया हो। यकदम ही उसको सांप की मूर्ति का ख्याल आया और वो फौरन ही बेड की तरफ घूमा और एक तवील सांस लेकर रह गया। मूर्ति एक बार फिर गायब थी।
और फिर अचानक की वरगोश को एसपी के ऑफिस में तलबी हुई थी। उस पेशी पर वो कदरे हैरान था। एसपी साहब ने उसको नरम गरम अंदाज में देखा और उसको बैठने के लिए कहे बगैर मुखातब हुआ। मिस्टर आसिफ अहमद, कितने साल हो गए पुलिस सर्विस में? सर 5 साल हो गए। फिर भी आपको ड्यूटी करना नहीं आया? क्या मतलब? वो चौंक गया। मिस्टर आसिफ, तुम्हारी मुतल्लक कुछ इतलात हैं। कैसी इतलात सर? वरगोश का दिल धड़क उठा। तुमने जुराम पेशा अफराद की पुष्ट पनाही की, तुम पर इल्ज़ाम है। स्मगलर्स होने वाले बाकस में तुमने कुछ निकाल कर गायब किया है। एसपी खालस अफीसराना लहजे में बोला। ये सुनकर वरगोश सन्नाटे में आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उस सांप की मूर्ति का राज फाश हो सकता है। बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों हो? सर, मैं मानता हूँ कि मैंने लालच में आकर उस बॉक्स से एक सोने का सांप उड़ा लिया था, लेकिन अब सांप की मूर्ति मेरे पास से गायब हो चुकी है। क्या मतलब? एसपी ने उसको गौर से देखा। इस बात का मतलब मैं आपको आसानी से समझा नहीं सकूंगा। वरगोश ने अपनी ठोड़ी खुजाई। आप जानते हैं कि अब तक 6 अफराद, अकराम, शेर अली, शकील और वो 3 मुजरम एक जहरीले सांप की वजह से मारे जा चुके हैं। हाँ तो? एसपी ने सगार सुलगाते हुए कहा। ठहरो, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि साहल पर मरने वाले पुलिस एहलकारों की मौत और उन मुजरमों की मौत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? जी सर, मुझे ऐसा लगता है। मूर्ति और जहरीला सांप सिक्के की एक ही तस्वीर है। वरगोश तवील सांस लेकर बोला। बहुत खूब, एसपी मुस्कुराया। मौजू से हटना कोई तुमसे सीख ले। जुर्म छुपाने की अच्छी तो जी तुम्हारी, मगर इस बेसरूपा मिलाप का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल है सर, और मैं अपनी बात साबित करूंगा। मैं कोई भी बेसरूपा कहानी सुनने के मूड में नहीं। ज़ब्तशुदा माल की चोरी के इल्ज़ाम में जब तक महकमाना कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती, तुम मुअत्तल किए जाते हो। एसपी का लहजा सर्द था। बेहतर यही है कि वो मूर्ति खुद कानून के हवाले कर दो। बेसूरत देगर अगर जुर्म तुम पर साबित हुआ तो कानून के मुताबिक तुम पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने फिर कहा था। सर, सच जो भी था मैंने बता दिया। एसपी ने कोई जवाब ना दिया और फिर उसकी पेटी भी उतार ली गई थी और असला भी ले लिया गया। अब वो सिर्फ वरगोश था, सिर्फ वरगोश। घर पहुंचा तो एक नई मुसीबत उसकी मुंतज़िर थी। उसके फ्लैट के बाको बाहर से पुलिस एहलकारों ने घेरा हुआ था। इंस्पेक्टर हमाद ने उसको आते हुए देखा और दूर से ही आवाज़ लगाई। कहाँ हो? मैं तुम्हारी वापसी की राह देख रहा था, क्योंकि कम अज़ कम मैं इतना तो ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे घर की तलाशी तुम्हारी मौजूदगी में हो। तलाशी? वरगोश ने हैरत से उसकी शक्ल देखी। हाँ, हमाद की आवाज़ में दर्द था। मैं कभी ये सोच नहीं सकता था कि ये दिन देखना पड़ेगा और तुमको मूर्ति के लिए भेजा गया है। हाँ दोस्त, शौक से तलाशी ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। और उसका लहजा तलख हो गया। इतना कहकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा अकबर ने खोला था। वरगोश को देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फीकी सी मुस्कुराहट से बोला। बाबू, ये आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, ये उन लोगों की मेहरबानी है। वरगोश ये कहते हुए मुस्कुराया और अंदर दाखिल हो गया और उसके बाद पुलिस वाले भी अंदर दाखिल हो गए। वरगोश ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। इब्तदाई इश्क से होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, वरगोश गुनगुनाया। लेकिन मिस्टर वरगोश, हमाद ड्रामाई अंदाज में बोला, अब जो होने वाला है वो भी अच्छा नहीं। क्या मतलब? वरगोश उसकी तरफ घूम गया। ये तुम्हारे बेड के नीचे थी। इतना कहकर हमाद ने अपने छुपे हुए हाथ आगे कर दिए और उसके दाएं हाथ में सांप की मूर्ति थी। कमरे में मौत की सी खामोशी छा गई थी। वरगोश के साथ साथ अकबर भी आंखें फाड़े उस मूर्ति को देख रहा था। अब बोलो, क्या कहते हो? कुछ नहीं, तुम जो भी समझना चाहो समझ लो, जो भी करना चाहो मेरी तरफ से इजाज़त है। तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुमको गिरफ्तार कर सकूं। मैं ये मूर्ति एसपी साहब को दे दूंगा और कह दूंगा कि तुम घर पर नहीं थे। नहीं, अपना फ़र्ज़ निभाओ तुम। नहीं, मैं ये नहीं कर सकूंगा। हमाद की आवाज़ भराई हुई थी। फिर वह अपने साथियों के साथ रुखसत हो गया और उनके जाने के बाद अकबर के मुंह से निकला। बाबू, ये सब क्या है? कुछ नहीं यार, तुम जाओ और चाय बना कर ले आओ। पहले खाना खा ले, मैंने गोभी गोश्त बनाया है, मूड नहीं हो रहा। कल से आपने कुछ नहीं खाया। अकबर के लहजे में तशवीश थी। इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मैं खाना ला रहा हूँ, पहले खाना और फिर चाय। वरगोश खामोशी रहा। अकबर बिल्कुल ठीक कह रहा था।
وہ واقعی بھوکا تھا۔ پے در پے ہونے والے واقعات نے اس کو موقع ہی نہیں دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اکبر کھانا لے آیا اور کھانے کی سوندھی مہک سے ورگوش کو واقعی بھوک لگنے لگ گئی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ کھانے پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے چند ہی لقمے لیے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ دیکھو کون ہے، ورگوش نے اکبر کو اشارہ کیا۔ اکبر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک ہمدرد باہر سے آواز آئی۔ ورگوش کا ہاتھ جہاں تھا رک گیا اور چہرے پر تفکر کی لکیریں نظر آنے لگی تھی۔ انسپکٹر حماد نے مورتی ایس پی کے سامنے رکھ دی اور سعادت مندی سے ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ شاہکار جس کو دیکھ کر لوگوں کے نیتوں میں کھوٹ آ رہا ہے۔ حماد نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش ہی کھڑا تھا۔ بہت ہی پرانی اور قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ میں آج ہی ماہرین کو بلاتا ہوں تاکہ وہ اس پر ریسرچ کر سکے۔ جی سر۔ کیا تم نے اس کو ورگوش کے گھر سے برآمد کیا ہے؟ جی ہاں، حماد نے سر ہلایا۔ تو تم نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ حماد کو اسی جواب کی توقع تھی، اس لیے وہ فوراً ہی بول اٹھا۔ سر وہ گھر پر نہیں تھا اور اس کے ملازم نے دروازہ کھولا تھا۔ اور ایس پی نے کچھ سوچ کر ہنکارا بھرا، بچ کر جائے گا کہاں؟ آج نہیں تو کل وہ ضرور ہتھے چڑھ ہی جائے گا۔ اس نے ایک جرم کیا ہے جس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ بالکل سر۔ اب تم جا سکتے ہو مسٹر حماد۔ ایس پی نے اپنے مخصوص انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ حماد نے سلوٹ مارا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایس پی نے اپنے پی اے کو انٹرکام کر دیا۔ فوری طور پر کسی آرکیالوجسٹ کو بلاؤ۔ میرے خیال سے یہ پروفیسر درانی ہی بہتر ہوں گے۔ بہت بہتر جناب، پی اے نے جواب دیا۔ انٹرکام رکھنے کے بعد ایس پی بڑے ہی غور سے اس مورتی کو دیکھنے لگا۔ یک دم اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی چمکتی ہوئی ہیرے جیسی آنکھوں میں زندگی کی چمک دوڑ گئی ہو۔ وہ کانپ اٹھا۔ اس نے گھبرا کر وہ مورتی فوراً ہی میز پر رکھ دی اور فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ نادر محل میں اس وقت 6 افراد موجود تھے۔ ان 6 میں جیک بھی موجود تھا، اور جس نے 2 دن قبل اپنے تینوں ساتھیوں کی لاشوں کی صورت میں دیکھا تھا، وہ باس کی دعوت پر نادر محل میں موجود تھا۔ نادر محل میں اس کو اپنے علاوہ 3 اور اجنبی صورتیں دکھائی دیں جو اسی طرح جرائم پیشہ ہی تھی۔ نادر محل میں ان لوگوں کو شاید اسی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ حسب معمول کھانے پینے کا انتظام موجود تھا۔ کھانا دیکھ کر جیک کو اپنے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی، خاص کر گرکی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے کام آتا تھا۔ اپنے 3 ساتھیوں کی موت سے اس کا دل بجھا سا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں باس کی آواز ابھری جو کہ قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں جیکی کہ آج تم میری طرح اداس ہو، اور اس کی بھرائی ہوئی آواز حال میں گونجی۔ ہاں باس، میں ان کی لاشوں کو بھول نہیں سکتا۔ اگر میں حاجت کے لیے نہ جاتا تو میں بھی لاش بن جاتا، جیک نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ان لوگوں کی واپسی ناممکن ہے، چنانچہ میں جیک کو تم لوگوں کا ہیڈ بنا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم لوگ جیک کو شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ باس کی سپاٹ آواز سنائی دی۔ ہم تیار ہیں باس، اور تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ شاباش، یاد رکھنا غداری کی سزا صرف موت، اور وفاداری کا نام بہت زیادہ دولت ہے۔ باس کی سرد آواز ابھری۔ میں اس قابل نہیں باس کہ ناگر دادا کا عشیر بھی بن سکوں، مگر میں کوشش کروں گا، جیک نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب غور سے سنو، اپنی وارداتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھو جو کہ ہماری معمول کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن مرکزی منصوبہ اسی مورتی کے گرد گھومے گا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہ معلوم کرو کہ مورتی کہاں ہے۔ اس کے لیے ورگوش پر چیل کی نگاہ بن کر منڈلاتے رہو، اور مجھے امید ہے کہ اس سے مورتی کا راز ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے باس، ناگر دادا کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم لوگ ورگوش پر نظر رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ بہت خوب، اور مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ باس کی قدرے بیٹھی ہوئی آواز سنائی دی۔ ایسا ہی ہوگا، اور یہ کام اب میں ناگر دادا کی روح کے لیے سکون کے لیے کروں گا، جیکی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پروفیسر درانی کا تعلق ملک کے بہترین آرکیالوجسٹ میں تھا، اور ان کے بہت سے تحقیقی مقالے اخبارات کی زینت بنتے ہی رہتے تھے۔ ان کی بہت سی کتابیں اب بھی مغربی ممالک میں پڑھائی جاتی تھی۔ بہت سی مردہ تہذیبوں کی دریافت انہی کی بدولت تھی۔ 60 سال کی عمر میں بھی ان کو اس کام سے بے حد لگاؤ تھا۔
चुनाचा ये मूर्ति जब उनके पास लाई गई तो वो चौंक पड़े थे और उनकी आंखों में बच्चों की सी चमक दौड़ गई। दुरानी, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। मैं चाहता हूँ कि तुम रिसर्च करो कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है और तुम्हारे ख्याल में कहाँ से लाई गई होगी। डीएसपी ने उनकी जानब देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वेल डन, बहुत खूबसूरत। प्रोफेसर दुरानी ने उस पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा और उनकी कैफियत बिल्कुल उस बच्चे की तरह थी जिसको उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। प्रोफेसर, इस मूर्ति से बहुत से खून वाबस्ता हैं, इसलिए तुमको बुलाया गया है। प्रोफेसर दुरानी ने कोई जवाब ना दिया। वो तो उस मूर्ति की जानब ही सहरदगी के आलम में तके जा रहे थे। तुम जवाब क्यों नहीं देते प्रोफेसर? मुझे एक दिन दो डीएसपी। वैसे मेरे अंदाज़ा है कि यह मूर्ति फराआना मिस्र के किसी खानदान से ताल्लुक़ रखती है। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा। तुम ऐसा करो कि दुरानी, तुम मेरे ऑफिस के साथ वाला कमरा ले लो, उसमें अपनी रिसर्च करो। ये मूर्ति कहीं बाहर नहीं जा सकती। डीएसपी ने मुस्कुराकर कहा। मगर ये रिसर्च मेरी लैब में ज़्यादा बेहतर हो सकती है। दुरानी ने मुस्कुराकर कहा। हरगिज़ नहीं, ये बाई प्रोफाइल इंक्वायरी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। प्रोफेसर दुरानी ने शाने उचकाए और उसके बाद प्रोफेसर दुरानी ने अपने आप को डीएसपी के ऑफिस के साथ वाले कमरे में ही बंद कर दिया था। अपने साथ रिसर्च की तमाम ज़रूरी चीज़ें ले ली थी। कोई 1.5 घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक कमरे में से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में नहायत ही दर्द कर्ब के तासरात मौजूद थे। चीख सुनते ही डीएसपी चौंक पड़ा। डीएसपी ने अपने 2-3 हवालदारों की मदद से दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखकर सभी के चेहरों पर दहशत नज़र आने लगी थी। प्रोफेसर दुरानी के कमरे का मंजर नहायत ही दहशतनाक था, जिसको देखकर डीएसपी समेत सब लोगों का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। प्रोफेसर दुरानी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनका सर मेज़ पर ढलका हुआ था और उनका असिस्टेंट फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ा था। डीएसपी ने भागकर प्रोफेसर को सीधा किया तो बेसाख्ता उनके मुंह से निकला, उफ खुदाया। प्रोफेसर इस दुनिया में नहीं थे और उनका चेहरा नीला पड़कर सूज चुका था। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उनकी मौत में किसी सीरियल असर जहर का हाथ है और उनके माथे पर सांप के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और उनके असिस्टेंट का भी यही हाल था। ये सब क्या है? डीएसपी का सेक्रेटरी जो उनके साथ साथ था लड़ती आवाज़ में बोला। मालूम नहीं, मेरी खुद अकल खबत है और मूर्ति भी गायब है। इसका मतलब ये है कि वह बरगोश ठीक कह रहा था। अचानक वो बोलते बोलते रुक गया। फिर किसी ख्याल के तहत वो उनके नोटबुक की तरफ झपटा। हाँ, वहाँ सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे थे जो कि कुछ अजीब से थे, गामा सा अनाथा। इससे आगे शायद मौत ने उनको मोहलत नहीं दी थी। काश वो तहरीर मुकम्मल कर लेते। डीएसपी बड़बड़ाया। वो उस मूर्ति के बारे में ज़रूर कुछ जान गए थे। हमारे मुल्क का एक अजीम सरमाया हमसे छिन गया। डीएसपी ने अब दीदा आवाज़ में कहा। शाम की मूर्ति की कहानी को आम आवाम से छुपा लिया गया था, मगर प्रोफेसर की मौत और उनके माताहतों की हलाकत ने शहरियों पर काफ़ी बुरा असर डाला था। बात तो इस पर ख़त्म नहीं हुई थी कि अब आम शहरी भी उस मोदी सांप का शिकार होने लगे थे। दरवाज़ा अकबर ने खोला था। दरवाजे पर अजनबी सूरत देखकर वो चौंक सा गया। कौन हो भाई? एक हमदर्द जवाब मुस्कुरा कर दिया गया। भाई, यहाँ किसी हमदर्द की ज़रूरत नहीं है, अकबर ने गर्म होकर जवाब दिया। जानता हूँ, मैं सिर्फ बरगोश साहब के लिए पैगाम लेकर आया हूँ। अंदर आने दो अकबर, बरगोश ने यह सुनते ही कहा। वो एक अजनबी था और जिसके जिस्म पर नहायत ही मामूली किस्म का लिबास मौजूद था। बरगोश के लिए वह बिल्कुल ही अजनबी था। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? मैं बड़े सरकार का खादम हूँ, आपको अच्छी तरह जानता हूँ और आपको बहुत बार डेरे पर देखा है। वो मुस्कुराकर बोला। ओहो, तो तुमको बड़े सरकार ने भेजा है? नहीं, तूसिया बीबी ने। क्या? बरगोश चौंक गया। जी हाँ, उसने सर हिलाया और जेब से एक लिफाफा निकालकर उसके हवाले कर दिया। लिफाफा देते ही वह चुपचाप ही बाहर निकल गया था। बरगोश ने उसको रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। लिफाफे में से एक तहरीर बरामद हुई जो कि टाइप शुदा थी। जान तूसिया, जैसे ही ये ख़त मिले तो तुम फ़ौरन नीलम के घर चले जाओ, मैं तुमको वहीं मिलूंगी। लेकिन बाबा को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं और जब तक उनको पता चले मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ। तुम्हारी तूसिया।
बरगोश बिजली की तेजी से नीलम के घर पहुंचा था। दरवाज़ा नीलम ने खोला। अरे भाईजान, उसकी आवाज़ में खुशी नुमा थी। हाँ, और तुम सुनाओ कैसी हो? बरगोश ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। आज तूसी आई है तभी तो आप यहाँ, वरना बहन याद कहाँ थी आपको? नीलम बूम बसूरते हुए बोली। अरे तुम तो नाराज़ हो गई। ऐसी बात नहीं, वो जल्दी से बोला। मैं कुछ दिनों से अजीबोगरीब हालात से दो चार हूँ। कभी एक चक्कर से निकलता हूँ और दूसरा शुरू हो जाता है और दूसरे से तीसरा। हुआ क्या? कुछ नहीं, फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया हूँ। गैलरी में फूलों की तैयारियों के करीब से गुजरते हुए बोला। हुआ क्या है? नीलम ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, बस उस पर पुरइसरार सांप का चक्कर है जिसने चंद पुलिस वालों को हलाक कर दिया था। हाँ, सुना तो मैंने भी था। किससे? बरगोश ने सवाल किया। आपके वो बता रहे थे, वो शर्माकर बोली। वो कौन? बरगोश मुस्कुराया। आपके बहनोई। वो अच्छा, लेकिन हजरत हैं कहाँ? जा पर हैं। और तूसिया? वो अंदर कमरे में हैं, चलें। और फिर वो दोनों एक कमरे में दाखिल हो गए। तूसिया उसको देखकर उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे के तासरात इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि मुलाकात खिलाफे तवक्का वाक़या हुई है, और उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरत भी नज़र आ रही थी। अरे आप यहाँ, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ?